الو وين ازال فلاونكم مره انسوفيس فيها اما السعدي بحب شويه خاطر وثيو بحري هذا عرض غدا هضره كني وافا اكن ذاوي اكن نكوني القبايل نروى اكثر ذا ساون يونا جبد وهذا يكرف لكن سليمان عزام نذغل نمسك راه ولاش الساعه قلنا لا رذينا مرض قرض لا دياسبورا واش كيوراو اكمان اللي ياكل ذاكي نساع ثورا غراونا غراو براونا ولاش واينا ثمورت ذاكي غنتسمقوا يكون في انا غي خامن انا غلي ديبلكس تو سا صافي ويقادي زمر نروح ندار ذاكي انا كدي فرنسا ذاكي هذه مورا من برا ويقادي لاندي ثمورت روانتي قادي سقان فين سنمثوك تعرف تنتبض على الرفوف ويا ذاكي ثيرا وين ركازه تفضل الشورت تي شورت كما يتنعناك ثم تدوكو فيك ام ثيازيط دونك واش كيورا الا كرا غير نزمه نخدم سياكيا ويقادي لاندي ثمورت نحفن تروحوا كل سكاس اشو هذا النطقه هذا ثورا كيف غايديني نكوني قبايل نفنات كان فين يعدان نحمد نحكون نكوني ليطوال نور افريكان كريم بقسمه كذا عمرنا 47 عمر شي يخدم هكا الذي يخدم لومبيسكات كاع كون حرشاس نسن ام كان نخدم باش نبنو رزدات ما الا كريلان ابو راه مقران داكرا ونسنو السينار ميم با دينينا فافون هضرنا كثا قبايل دونك ديك ذاك دينا ربي لا كولتور كياك اكني سيقار محمد يحيى ملي تراجعون ربي ماشي ياكل الجنس كوني صغار كذا الشيخ ناكل صغار يغرج دي لي كلاسينو عرفنا لي زرابو فلا دنينا عرب والين المروك تونس الجزائر هدرنا كثارف هاد سكادا فايونيس كركير ميس دا طوطا حرفاي سكواسني هدر ثارف انا كني قبايله اواد قبايلي تهدر راس قبايل دي لا كلاسيون ورتي دي تسرع واستنى كنخدم ان اكسبوزي هضرن دي تقشيش نفقايت دغا ثراد ذا قلت درابو تمازيغ نغاسي لها ثالثه تاقندورث هضر راس قبايلنا انا كوستين غارة اميك اي مو يعني مدا شا خدمني مو يعني ما مصحفنا لا دون كون سكاري كان راه سكاري السلطه كل الحكومه تخدم ثلي دم غناس تخدم دون 80 تسوا تفضل الحبس تكمل ذاك ندساون ثلي ديبيتي ثير ديماني كانت فرينينا على بريزيدونسيال الحكومه الجزائر سنت سيفا راس سنت داخل بيسك خمضيه سنت مصور ذاك اكو وينات سميس واقي يحكم لك وكذا كاع حكم بان ما نادي سماونا نسن ام كي تسيفراثيس ما الا طماغي ثمورت القبايل اتسيف ادي فرير اتسيلي وثن كرا خاطر قيا نكرا نيحو ما الا نزمر اني اللي وحدنا نا اوتونوميست نا انديبوندونتيست نا دي الجزائر نبقى الاخر يقفوا ثاني ميرثني. Je tiens juste à préciser que moi je comprends pas le kabyle et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Radio Azul ne le comprennent pas. Si vous pouvez poser vos questions en français, que moi je puisse comprendre la question au moins, et puis l'ouvrir, oui je sais, ce serait sympathique. Faut ouvrir les ponts, faut faire des ponts avec les cultures. Alors je sais même pas s'il y avait une question au bout de la ligne, mais si monsieur veut s'y essayer, ou si tu veux répondre, ça aide. Il y a une question. Non, on peut en prendre deux autres, hein, c'est pas de problème. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous invite à poser des questions brèves, concises, pour permettre à tout le monde, à chacun et chacune de poser ses questions. Il y a plusieurs, par respect pour les gens qui attendent dans la file, essayons d'aller droit au but. Merci beaucoup. زول فلاون زول دكتور سعدي ينوفل ذا مقراني غيتطفن نزقا نجبد إيمان نغذا وسار لينغراتيتود أين يخدم الدكتور سعدي أما يقبايليث يلزاير يثمور تقبايليث يقبايليث ما تشير شيط n'empêche que il subit des insultes et des injures يشبه ربي مرتيوك لا لا راه معنا نكرشوك غارة ذي قبايليين يتناغن سقول أفت قبايلي تيقلان زدفير ذوي ذي فغان أفضون يروث مثلا يقلان دفير ثمسلتاكي دكتور سعدي يريوك تمثال يقشودن أروس نقض جيماني مولاش لان سناث ورزم مولاش لان سناث ورزمير غارة أتقبلا أحمليني كيف قبايلي
أحمليني كي ثمور تقبيليث معنا مرا نزر ذاكن سكوا سميم يقف ولا في ثمور تقبيليث أما ذيك سراجن ثيرا في ذويلين أكن ملان قرن ذاكن يغفل أنيس زقاند أوفان تفرات نسن ذي الجماعة ستوكذوذ الصواب الساقية إذو تسرع إديو فرار جرويد يسرى من تمور الثقبيلي ذي ثمور الجزائر نغ ثمور الثقبيلي ذي ثمور الثقبيلي أشعور فيه مغارة أمك دكتور سعدي أما جذاي ثم زواروث يفند أماكن يغين أذ يقبل تفراتيس ستوكشي بوال إثيذ ذويذ إثانات مسلت ذي مزورة يقبيليين ستيما ذنسن ذي فرانين ريفيروندوم ستلويث تيسنات ما يلا ثكريط تحتمد في ثمور التقبيلي سي لا فيولونس فيا اتر امبوزي على كابيلي اكن يفو يلي دو موض ذي ثقرة نشوال ما نزمر اتنحسب تسيفرات إمي أمثيثا 63 ذاين أردي قرين الشمع وذمغين الشوال النظام يستوين دي الدون ثنميرث. Azul. Bon, avant que je pose ma question, j'aimerais remercier les organisateurs, les responsables de Radio Azul International. Je vous dis que vous avez fait un investissement très très intelligent. Contraire à celui qui est passé, il y a la diaspora l'a investi dans les radios, dans les écoles. C'est pas une honte d'investir dans les triplex. Bon, on va passer, c'est pas le sujet. Donc je vous ai écouté très bien, Dr Sadi. Vous avez utilisé des mots, pour moi c'est des mots-clés, un discours structurant et rassemblement autour de lui. C'est vrai, la Kabylie a toujours utilisé, a toujours émis un discours pour le pacifisme, il est structuré, elle a innové dans l'épanouissement du combat démocratique. Mais sincèrement, moi, comme j'étais militant au RCD, j'arrive pas à comprendre comment se fait-il cette structure d'aujourd'hui à la virer vers, pas l'islamisme modéré, l'islamisme politique, mais vers l'islamisme terroriste. Ça, c'est pas une question politique, mais c'est une trahison. Moi, en 1995, avec mes amis, lorsqu'on a adhéré au RCD, on était des candidats à la mort. On était assassinés par ces islamistes que le parti d'aujourd'hui, il a viré en lui. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à nos fondamentaux? Merci. Bon, je vais répondre par paquet, parce que sinon on va se perdre. Bon, j'ai entendu les deux premiers intervenants, je connais leur position. Ils veulent absolument se prononcer par un projet, certains l'appellent sécessionniste, indépendantiste, on ne va pas jouer sur les mots. Mais en tout cas, l'idée étant de détacher l'Algérie, la Kabylie du pays. Moi, je me battrai pour que vous puissiez vous prononcer et défendre vos opinions. Le problème, c'est que je ne suis absolument pas convaincu d'un slogan qui consiste à dire « voilà l'objectif » et il n'y a absolument aucune réflexion qui précède et qui plus est traduise cette projection en termes institutionnels, en termes géopolitiques, en termes économiques, en termes démographiques, etc., etc. Je ne peux que vous laisser parler, et je savais que j'aurais droit à ce genre d'intervention ici, même si ce n'était pas le truc. Je ne suis pas sûr que si vous aviez fait une rencontre appelant par un des vôtres, vous auriez laissé quelqu'un s'exprimer. Moi, je vous laisse vous exprimer. Le problème, c'est qu'il faut être crédible. Et lorsque on dit « celui qui ne me suit pas », je lance un slogan, parce que c'est un slogan. « Celui qui ne me suit pas, c'est un traître », c'est exactement ce que recherche le pouvoir comme débat en Kabylie. Exactement ce que recherche le débat en Kabylie. Voilà. Je ne dis pas que consciemment, tous ceux qui se laissent aller par la colère ou bien par l'invective savent qu'ils travaillent pour le pouvoir, mais le pouvoir ne fera qu'encourager ce genre de pratique pour justifier ensuite sa stratégie de répression. C'est par ce genre de pratique que le pouvoir
est en train de faire le vide en Kabylie. Et puis j'ai entendu, il n'y a rien à faire. Même la parole d'Inqsam, d'Inazaren, il y a des pères de famille dégués, il y a des gens qui sont venus peut-être écouter, dire des choses. Vous n'avez pas... La colère, c'est un réflexe animal, ce n'est pas un réflexe de l'humain. Vous ne pouvez pas entraîner la conviction en essayant de menacer ou bien d'invectiver ou bien d'injurier les uns et les autres. Quand on n'a pas convaincu, on s'interroge, on se dit pourquoi est-ce que ma parole, est-ce que mon propos n'a pas entraîné l'adhésion d'une majorité de gens ou bien de mon voisin. Je ne lui dis pas tu es un traître parce que tu ne m'as pas convaincu. Et puis franchement, jusqu'à présent, en termes de stratégie et de géopolitique, j'ai encore rien entendu. Mais vous avez le droit de... J'y ai droit à chaque fois que je passe au Canada, il y a ce truc-là, il n'y a pas de problème. C'est un rituel. Le problème, c'est qu'on leur dit comment, avec qui, pourquoi, quels sont les objectifs. Oulèche, je viens de dire que de mon point de vue, mais moi je dis c'est une opinion que je ne vous impose pas, après le 1er novembre 1954, qui était un appel à la guerre, qu'il fallait lancer parce que le système colonial était bloqué, s'il n'y avait pas eu la plateforme de la Souma, qui a installé un débat dans toutes les sensibilités du mouvement national, des ulama et le Parti communiste. Les ulama, c'est des religieux, pour ceux qui ne savent pas. Si Aben n'avait pas eu ce génie, avec une culture politique de base, avec des instances qui doivent encadrer la guerre de libération, avec des limites politico-administratives, avec des priorités, avec un objectif de l'État démocratique et social, si Aben n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu d'indépendance. Or, encore une fois, je ne peux que le redire, on est en train de nous dire, on lance une idée et on ne se donne ni les moyens, ni les arguments, ni la logique qu'ils portent. Les gens ont le droit de se poser des questions quand même. Mais encore une fois, il faut faire attention à ne pas servir le contraire de la cause qu'on croit défendre. Cela étant dit, moi je vous laisse parler, mais vous n'avez absolument pas entraîné ma conviction sur cette manière de redire indéfiniment les mêmes choses. Pour autant, alors vous me dites, il y a des gens qui sont là, leurs enfants ne parlent pas kabyle, etc. Il faut faire en sorte que cette langue perdure. Mais ce n'est pas en les insultant, ce n'est pas en s'énervant contre eux. Ils ont des contraintes, ils arrivent, il y a des contraintes sociales, professionnelles, il y a des médecins qui ont dû se faire une requalification. C'est des contraintes qui existent. Et puis, ce que vous devez savoir, les gens qui ont lancé l'indépendance de l'Algérie, c'est des gens qui parlaient français. Ils se sont saisis de la langue française, des valeurs de la Révolution française, pour les retourner contre le colonisateur. Donc la langue, oui, il faut essayer de la préparer, on va s'organiser, il faut essayer que les gens apprennent la langue à la fils, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu le faire que je vais les stigmatiser, vous ne me donnez pas envie de vous suivre, posez-vous la question, pourquoi? Donc, et ce qui est terrible, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je viens à Ardaguir, il y a toujours 2 ou 3 bonhommes qui viennent comme ça, et c'est toujours les mêmes invectives, les mêmes raccourcis, les mêmes menaces. Il n'y a rien à faire, c'est le message du désespoir que vous êtes emporté. Moi, je vous dis qu'il y a encore en Kabylie et en Algérie des possibilités de s'investir, seulement c'est un combat long. On ne règle pas une problématique comme celle-là en l'espace d'une semaine, de 10 jours. C'est un combat long. Et je vais vous dire, si la Kabylie n'évolue pas dans un environnement démocratique, elle sera étouffée. Lorsqu'on veut se rétrécir sur soi-même, je vais vous dire ce qui se passe. Je ne vais pas faire une consultation ici, mais je vais essayer d'être clair. Lorsqu'on essaie de se rétrécir sur soi-même, on a tendance à devenir agressif, et vous en êtes un bel exemple. Sauf que lorsqu'on est agressif, on a peur des autres. Et quand on a peur des autres, on finit par les détester. Et quand on déteste les autres, c'est souvent la porte d'entrée vers la détestation de soi et même du reniement de soi. Alors il faut faire attention. C'est le moment d'être lucide. C'est le moment d'être calme. C'est le moment d'être lucide. C'est le moment d'être calme.
c'est le moment d'être modeste, c'est le moment d'écouter les autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Bachir Daraïs, le réalisateur donc du film sur Ben Mehdi, il est en train de faire des milliers d'entrées dans un pays où la capitale compte 2 salles de cinéma. Donc ne me dites pas qu'il n'y a rien à faire. Lorsque on essaie de ne pas insulter, lorsqu'on essaie d'être calme, lorsqu'on essaie de prouver qu'on a bien réfléchi sa démarche, les gens écoutent. Je viens de vous dire, il y a eu des centaines de personnes qui sont venues acheter un livre. Moi, je les ai pas torturés, je les ai pas insultés. Ils sont venus parce qu'ils ont bien voulu le voir. Alors, si les gens ne vous suivent pas, posez-vous la question de savoir pourquoi ils ne vous suivent pas, au lieu d'accuser les autres de ce qu'ils pensent. Essayez de les convaincre. Voilà. Maintenant, sur la question du RCD qui a viré vers les islamistes. Je comprends votre colère. Moi, je n'ai pas voulu intervenir. Je suis parti en 2012. Je ne me suis jamais occupé de quoi que ce soit dans ce parti. Quand on part, il faut partir. J'ai essayé de créer une pédagogie en quittant le parti dans un congrès. En général, les Algériens, responsables algériens, quand ils quittent une responsabilité, soit il est mort, soit il y a un putsch. Donc, moi, j'ai fait un congrès en disant qu'on ne crée pas un parti pour rester à sa tête pour l'éternité. J'ai donné mon bilan moral, mon bilan politique, mon bilan financier pour créer une pédagogie. Et il y a eu une crise au RCD. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été chez Rachad. Au début, on se disait, moi je regardais de loin, je me suis dit, c'est peut-être tactique, je ne sais pas, je ne comprenais pas pourquoi, le Maghrébia. Mais après, effectivement, c'est une dérive stratégique. Je comprends votre... Mais ça, c'est un débat politique. Il faut que ce débat ait lieu. Ce qui serait dommage, c'est qu'il n'y ait pas de débat autour d'une problématique pareille. On ne va pas en parler, un hacham, on va... Non. Ben, si des gens veulent aller vers les islamistes, il est bon qu'ils assument cette trajectoire. Si d'autres disent on reste sur les fondamentaux du parti, le débat peut être sain. Et peut-être à ce moment-là, vous allez avoir d'anciens militants du FFS et d'anciens militants du RCD qui peuvent, eux, se retrouver sur des valeurs. Ensuite, la scène politique va se décanter. Je comprends votre énervement, je comprends votre surprise. J'ai été même sérieusement perturbé moi-même par... Je ne reconnaissais plus le parti que j'ai créé. Et je sais quand même sur quoi on l'a créé. Se retrouver avec des HINA, bon, c'est quand même un peu difficile à... Mais maintenant, il faut engager un débat là-dessus. Mais ça, c'est un débat politique. J'ai été surpris d'entendre un dirigeant du FFS dire nous sommes fiers d'avoir éliminé les berbéristes de nos rangs, etc., etc. Vous voyez où nous en sommes, Yann, hein? Mais ça, c'est un débat politique. Les militants du FFS doivent engager un débat aussi en leur sein. Mais ça, c'est un débat politique. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sorti de l'impasse où il était interdit de parler au RCD parce que c'est le RCD, parce que vous pouvez parler avec le FRN, avec le FIS, mais ça, c'était une position de colère, de la colère en politique. On est sorti de ce truc-là. Maintenant, après, ça devient des choix. Et lorsqu'il y a un choix différent, les gens d'un parti peuvent se retrouver avec d'autres partis, ils peuvent se retrouver sur un compromis politique. Donc, au-delà de la déception que je partage, moi, je ne suis pas effrayé par le fait qu'une partie des gens du RCD sont partis vers les islamistes. Je le déplore. Mais c'est un choix politique, il faudra qu'ils argumentent leur démarche. Alors j'ai entendu à 3 reprises qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai passé mon temps à dire que les outils avec lesquels on doit affronter la période actuelle doivent être adaptés à la circonstance politique présente. Il n'y a pas de réponse immédiate à une crise aussi compliquée que cela. Il faut que chacun se mette dans la tête que c'est un combat compliqué, que c'est un combat long, et que ceux qui disent « je vais régler comme ça », ce sont ou des imposteurs ou des irresponsables. Il faut ouvrir tous les espaces. Une rencontre comme celle d'aujourd'hui, c'est une partie de la solution. Écrire des mémoires, donner un miroir à la société algérienne pour qu'elle puisse voir ses acquis et ses insuffisances, c'est une manière d'avancer.
protéger, signer une pétition pour la GSK, c'est une manière d'avancer. Dénoncer l'interdiction des cafés littéraires, c'est une manière d'avancer. C'est parce qu'on a protesté contre l'annulation d'une conférence de Bouloud Maamri que le MCB a fini par mettre en mouvement une dynamique populaire qui a introduit, légitimé le pluralisme politique en Algérie, qui était une position contre-révolutionnaire. Donc je passe mon temps à dire, souvent on dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais m'installer quoi. Si tu ne le défends pas, comme je le défends, eh bien, ça n'ira nulle part. Je crois que c'est Kennedy qui disait, chaque soir, je ne me pose pas la question de savoir ce que mon pays m'a donné, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour mon pays. Il faudrait peut-être que tous les éléments positifs dont on vient de parler, des gens ont été torturés pour avoir porté un alphabet amazigh dans la poche. Aujourd'hui, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Si on ne produit pas ce amazigh, c'est aussi un peu parce que nous l'avons voulu, nous aussi. Il y a une part de responsabilité qui revient au pouvoir, mais il y a une part de notre responsabilité qui est là. Je vous garantis que les islamistes, ils ont réussi à faire inscrire l'islam religion d'État dans la Constitution. Ils savent rentabiliser ça. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens aller manifester pour dire nous voulons des moyens conséquents pour que l'État respecte l'engagement constitutionnel qui fait de Tamazight langue nationale ou officielle. Si on l'avait fait, les choses auraient peut-être évolué plus rapidement. Il y a des peuples qui se battent dans des conditions infiniment plus difficiles. Je parlais hier avec un certain nombre de nos compatriotes ici. Regardez ce qui se passe avec les Kurdes. Ils sont éparpillés entre 4 ou 5 pays. L'Iran, la Syrie, la Turquie, l'Irak. Il n'y en a aucun qui les reconnaît formellement, véritablement. Eh bien, il y a des bombes qui leur tombent dessus. Les enfants apprennent la langue kurde dans les tunnels. Ils n'ont pas attendu que l'ONU les reconnaisse, la machin. Donc il faut peut-être qu'on apprenne, nous aussi, à trouver les comportements vertueux, militants ou citoyens, qui font qu'on prenne notre destin en main. On a produit une revue qu'on appelait Tefsous, à l'époque du parti unique, où pour acheter une Ronéo, il fallait pratiquement monter un dossier. Tu allais acheter une arme atomique. Eh bien, on la faisait, on la produisait clandestinement. Le pouvoir tremblait. Le pouvoir tremblait. À chaque trimestre, quand Tefsous allait sortir, qu'est-ce qu'il a attaqué? Qu'est-ce qu'on allait lui soumettre comme projet? C'était nous qui avions l'initiative. C'était nous qui imposions les sujets du débat. Et le pouvoir courait derrière nous. Et là, c'est l'inverse. Le pouvoir nous pousse à l'exaspération pour qu'on s'énerve et nous, on tombe dedans. On tombe dedans, on tombe dedans, on tombe dedans. Non, il faut garder son calme. Il faut savoir que c'est un combat qui peut être long et qui l'engage pas seulement nous. Il peut engager notre génération. C'est l'histoire d'un peuple et d'une nation qui est en jeu. Voilà. On va pouvoir poser d'autres questions. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez comme ça? C'est correct? Ok. Donc, tout d'abord, je remercie Azul de nous avoir convoqué à ce débat. Puis, je remercie aussi M. Dr Sadi et je vous souhaite la bienvenue à Montréal. Donc, je vais être rapide et bref. Concernant, j'ai 2 questions à poser. Bon, tout le monde sait qu'actuellement, il y a une situation vraiment délicate, catastrophique en Kabylie principalement et en Algérie globalement. Il y a des arrestations, il y a des détenus qui sont en prison actuellement. On n'a pas connu ça avant. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que M. Dr Saïd Saadi, étant donné son aura politique, étant un homme politique, connu sur le plan international, quelle est son initiative envers la communauté internationale? Est-ce que le Dr Sadi a fait des contacts envers la communauté internationale pour exercer une certaine pression
pour vraiment libérer le champ démocratique en Algérie? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que Dr Saïd Saadi a des contacts envers la mouvance démocratique en Algérie, par exemple, pour une éventuelle proposition de solution de sortie de crise? Et merci. Bonjour Dr Saadi, bonjour Radio Azul. Donc merci pour l'initiative aussi. Moi j'ai 4 questions, je vais être très bref. Donc ça pourrait être des réponses par oui ou non. La première question, plutôt je voudrais apporter un commentaire par rapport à la colère parce que ça m'a touché. Quand vous avez dit que la colère est un réflexe animal ou une réaction animale, je ne suis pas du tout d'accord. C'est une réaction qui est peut-être humaine, elle est meilleure que le mépris, elle est meilleure que beaucoup de défauts des êtres humains. Alors, selon vous, le régime algérien qui a tué, exilé, réprime, emprisonne, torture des milliers de personnes et terrorise des millions d'autres personnes, est-il un régime criminel? Aïdinir, c'est de la colère qui me fait parler, c'est pas du tout de la colère. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faut faire savoir aux gens ce qu'ils sont aussi. Question 2. Le régime algérien a qualifié le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie de mouvement terroriste. Au passage, je ne suis pas indépendantiste, tout le monde le sait. Pensez-vous que le MAC est un mouvement terroriste? Réponse précise si c'est possible. Est-ce que l'Algérie est une nation? Si la réponse est oui, quels sont ses fondements? Question 4, c'est par rapport à votre génération, Dr Saadi. Vous avez déclaré sur BRTV récemment, il y a à peu près une année, ou un peu moins, que le dénigrement et les assassinats font partie de la culture politique des militants du mouvement national algérien. Quand on observe le niveau des divergences subjectives entre les militants de votre génération, je peux vous les citer nommément, pensez-vous que vous avez tiré des leçons des erreurs des acteurs du mouvement national? Je vous cite comme exemple en réponse à un journaliste d'El Watan. Je peux citer Nordit, Hamouddam, Khaït Larbit, je peux les citer tous, mais je vous le cite parce que vous êtes là. Donc, une réponse par rapport à la naissance du GPK en 2010. Voilà ce que vous aviez dit, Dr Saïd. Ce genre de démarches sont sans issue. Pire encore, ça c'est moi qui le dis. Vous continuez en disant qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. On n'est pas là, encore une fois, pour structurer le désespoir. On est là pour construire l'espérance. C'est une démarche complètement différente. Votre réponse est un signe de mépris à l'égard d'un projet politique. Merci. Au vu du nombre de personnes qui veulent poser des questions, je ne peux pas vous assurer que vous pourrez tous poser votre question. Il y aura une séance de dédicace après, donc peut-être que ce sera le moment. Bref, mais allez-y. Allez-y, madame. Azul, Dr Saadi, moi j'ai 2 questions. La première, est-ce qu'il y a vraiment une opposition en Algérie? Ma deuxième question, mais je vais d'abord faire un petit commentaire, un petit détour. Vous aviez parlé de l'importance de la stabilité en Kabylie et ce qu'elle pourrait avoir comme impact sur le reste de l'Algérie. Sous cet angle, peut-être je partagerai ce point de vue avec vous, mais l'inverse, j'en doute fort. Alors, ma question, elle tourne autour de ce fameux souffle dont vous parliez. Vous aviez parlé d'un souffle qui pourrait émaner de la diaspora. Cette diaspora, justement, qui est interdite d'entrer en Algérie, et quand elle rentre, on l'arrête, on la malmène. Il y a tellement de choses, il y a beaucoup de compatriotes qui ont été arrêtés, emprisonnés ou terrorisés, terrifiés, ou plein de choses. Hein. Les adjectifs ne manquent pas. Alors, ce souffle-là, pour des Canadiens d'origine algérienne et des Kabyles en particulier, est-ce qu'il pourrait se concrétiser s'il n'y avait pas un gouvernement
d'opposition à l'étranger. Une opposition algérienne, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une instance d'opposition à l'étranger et la diaspora pourrait s'impliquer, aider, soutenir, pas dans le sens juste soutenir, mais vraiment s'impliquer d'une façon effective. Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre à ces questions-là. Bon, qu'est-ce qu'on a ça devient un peu lassant, mais enfin on va faire avec. Comment s'il commence à venir vous dire je ne suis pas autonomiste, indépendantiste, alors qu'est-ce que ce serait si vous l'étiez? Mais enfin bon, moi je préfère les gens qui viennent à drapeau déployé. Même allez. Alors on vous dit, on n'aura pas votre initiative, on est méprisant. En gros, si on ne se couche pas devant vous, vous réalisez un peu la baptisation des esprits que vous êtes arrivés à mettre en Kabylie. Je ne crois pas à une initiative qui consiste à annoncer une énormité comme l'indépendance d'une région sans avoir réfléchi une fraction de seconde sur les données démographiques, sur les données géopolitiques, sur les données institutionnelles, sur les données économiques. Et si on n'arrive pas à convaincre, encore une fois, on doit quand même se poser ces questions plutôt que de dire vous me méprisez parce que vous ne vous êtes pas soumis. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ça fait 10 fois que je ne crois pas à cette démarche. Elle est bancale, elle est incohérente, et effectivement, elle structure la colère et le désespoir. Je sais ce qu'il faut dire aux jeunes Kabyles aujourd'hui, qui sont victimes d'un gendarme qui les a abusés en Kabylie. Je sais si je veux les entraîner à la catastrophe, si je veux avoir des martyrs, si je peux dire que bon, si j'ai des militants qui sont prêts à sacrifier. Je n'ai pas le droit d'utiliser, de manipuler, d'instrumentaliser le dépit, la colère, les abus dont sont victimes les jeunes, si je veux les entraîner. Je sais ce qu'il faut faire. Je préfère leur dire, continue tes études, regarde, sensibilise, écoute, apprends, essaye de trouver des relais, on va voir comment trouver la meilleure solution pour affronter la situation qui nous est faite. Mais cette histoire, ça c'est du terrorisme politique pour le coup alors. Hein. C'est du terrorisme politique. Je vais vous dire franchement, quand je vois ce qu'écrivent certaines sur la toile, là pour le coup, je m'interdis de mépriser, mais j'ai honte de voir que dans ma région, de tels arguments, de telles insultes font partie du débat politique, alors que nous avons tout fait pour l'en émanciper. C'est une pollution de la scène politique kabyle. Insulter quelqu'un parce qu'il a donné un avis différent du sien, c'est une forme de fascisation des esprits. Et je vous garantis, alors maintenant je vais vous dire très clairement ce que je pense. Même si vous disparaissez de la scène, le pouvoir va vous doper parce qu'il a besoin de vous pour réprimer. Voilà. Je vous le dis très clairement, fraternellement, j'espère que vous ne le prendrez pas comme une volonté d'alimenter la polémique. C'est vous qui m'avez amené sur ce terrain-là. Je passe mon temps à vous dire, moi je me battrai pour que vous puissiez vous défendre. Vous êtes en train de tirer vers le bas tout ce que nous avons construit de plus précieux. Une conscience citoyenne, structurée, construite, admirée, argumentée, convaincante, vous êtes en train de la raser. J'ai lu dernièrement, alors je vais en parler, c'est mon frère, j'ai lu dernièrement une fille que je connais. Hansadi a été invitée par l'association Mouloud Mamri Nethieni, qui commémorait l'anniversaire de sa disparition, ou peu importe, à l'occasion de Mouloud Mamri. Il n'y a pas une personne qui a connu et compris Mouloud Mamri comme lui. Ils l'ont invité, il est parti. Comme il y avait le chef d'ailleurs, il y avait un gendarme à côté. Donc il y avait une photo. Et elle prend la photo. J'espère que tu lui as dédicacé J'espère que tu as dédicacé au gendarme arabe ton livre, etc. Hansadi, alors allons-y maintenant, puisque vous voulez les confidences. Hansadi, le jour où Farhat Meni a été arrêté, a coupé son salaire en 2 pour donner la moitié à la famille de Farhat Meni. Je suis venu porter un message pour essayer de tirer vers le haut le débat.
Et vous voyez un peu où vous nous ramenez. Le pouvoir ne fera pas une pollution équivalente justement aux polluants. Laissez-nous débattre, laissez-nous réfléchir. La situation est compliquée, la situation est délicate. Quand je dis que la colère est un réflexe animal, en politique, c'est la pire des choses. L'animal, il a le droit de ruer dans les brancards. L'animal, il a le droit de commettre quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. Mais nous sommes en droit d'attendre des responsables politiques qu'ils essayent de faire un peu attention à ce qu'ils disent. Je vais vous dire, en 1980, la sécurité militaire, la police politique de l'époque, avait décidé d'attaquer quelques arabophones, c'est des arabophones qui viennent dans des tentes pour casser de la pierre. Bon. Pour dire que le MCB vient d'attaquer des Arabes, donc nous sommes des anti-Arabes, donc nous sommes des racistes, etc. Donc le racisme, on le subissait matin, midi et soir. Dans l'heure qui suit, il y a un hôpital à côté, ceux qui connaissent la région, un hôpital psychiatrique à Oueda ici. J'ai été informé dans l'heure qui suit, j'ai envoyé des infirmiers, on a envoyé des étudiants, c'est nous qui avons fait un cordon sanitaire autour de ces populations pour pas qu'elles soient agressées. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? De jeunes Kabyles ont incendié, ont tué et incendié un jeune arabophone à 60 mètres de la statue d'Abban Ramadan. Il doit se retourner dans sa tombe. On ne peut pas penser que les propos irresponsables, poussant à la détestation de l'autre, ont travaillé d'une manière ou d'une autre ces jeunes-là. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et même lorsqu'on appelle à un débat serein, il faut toujours qu'il y ait cette toxine qui pollue, qui empêche les gens de réfléchir. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Non, écoutez. Non, écoutez, ils ont le droit de partir. Non. Ne répondez pas à la provocation. Ne répondez pas à la provocation. Laissez faire. C'est un rituel. Hein. C'est un rituel. Ne répondez pas à la provocation. Notre café littéraire n'a pas pour objectif de susciter ce genre de réaction. Monsieur? Ne répondez pas. Non. Ça va se calmer, ça va être dépassé, ça va se calmer. Ne répondez pas. Juste pour information, désolé docteur, en venant ici, des gens m'avaient averti qu'il y aura des perturbateurs dans la salle. C'est un complot, les gens me l'ont dit. J'étais dans la voiture, j'ai reçu un coup, ils m'ont dit ça là, fais attention. Malish, c'est pas grave. Non, c'est fait pour. Lorsque l'on ne convainc pas, on s'agite, on s'excite. Lorsqu'on ne convainc pas, on s'agite. Moi, je ne demande pas aux gens d'adhérer à tout ce que j'ai dit. Je dis, débattons. Comment voulez-vous adhérer à des gens pareils? Ils viennent, ils essayent de perturber, ça ne marche pas, ils quittent la salle. Docteur Saïd Saïdi, à ce moment-là, je propose que d'autres personnes viennent poser leurs questions puis qu'on continue. Non, attendez, il y a une question derrière qui disait il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition en Algérie. Je ne suis pas d'accord, madame. Il n'y a pas d'opposition qui s'exprime publiquement parce que la situation est extrêmement difficile. Depuis 2020, le climat politique a atteint un niveau de répression qui fait qu'on ne peut pas avoir une activité ouverte dans un climat apaisé. La répression aussi, ça dissuade les gens. Cela dit, je sais qu'il y a des personnes qui essayent de faire ce qu'elles peuvent faire. Est-ce qu'il faut placer un gouvernement algérien à l'exil pour faire écho à la problématique qui se pose dans le pays?
moi je suis ouvert à tout. Ça, c'est une proposition qui mérite d'être soumise à débat. Mais il ne faut pas imposer un gouvernement sans avoir consulté personne et dire c'est moi et ceux qui ne sont pas derrière moi, voilà quoi. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, c'est une idée qui doit être soumise à discussion pour éventuellement permettre une meilleure résonance, de meilleures connexions avec d'autres communautés algériennes dans l'immigration, et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, tout ce qui est une proposition constructive doit être entendu dans un premier temps. Ensuite, la décision viendra après, mais on ne commence pas par prendre la décision pour l'imposer aux autres. Voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. Merci. On peut passer aux questions suivantes, s'il vous plaît. Je vais détendre l'atmosphère, docteur. Je vous ai lu, je vous lis beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien, je vous entends bien. Je vous lis beaucoup. Et un de vos livres, c'était le livre Culture et démocratie. Oui. Un des passages, vous avez dit, je vous lis, lorsqu'un peuple a perdu la capacité d'engendrer une réflexion de son devenir, alors il ne porte en lui que les résidus des valeurs qui ont permis son existence jusque-là. Et aujourd'hui, vous mettez un panorama, vous mettez en rouge le combat. Vous savez très bien, docteur, et j'adhère à ce que vous dites, mais le combat aujourd'hui a des prérequis. Faudrait-il avoir ces prérequis parce que c'est redondant finalement. C'est pas que je me décourage, et vous le disiez si bien, vous disiez que c'est pas aujourd'hui véritablement qu'on pourrait avoir la lumière, mais on en a marre. C'est trop. Est-ce que le modèle, la configuration qui a été mise en place est amplement suffisante pour pouvoir juguler toutes ces carences? Merci. Merci. Si je peux avoir droit à une question. Il y a une semaine ou deux, à l'occasion du 20 avril, il y a un magazine auquel le professeur Chaker a accordé une interview. Chaker, entre autres, il parlait de la problématique de la Kabylie et des minorités linguistiques. Chaker avait insisté sur le fait que la Kabylie devrait évoluer dans un climat démocratique et rattaché au reste du pays parce qu'on a des connexions profondes, sociologiquement, démographiquement, historiquement. Moi, ma question c'est, est-ce que la Kabylie n'a pas à s'inspirer d'autres régions de par le monde, telles que le Québec où l'on vit actuellement, la Catalogne et d'autres contrées du monde où les gens ont trouvé une façon de gouverner plus intelligente, plus apaisée et plus efficiente. Merci. Azul Flaoun. J'ai une question précise. La révolution des sourires, la révolution. Ma question est la suivante. Pourquoi la classe politique ne s'est-elle pas organisée pour aller négocier une transition pacifique vers la démocratie lors des événements, des manifestations juste après le 22 février. On a assisté à une folklorisation, je dis bien une folklorisation d'un mouvement extraordinaire dans lequel le pouvoir s'est très très bien servi. Il l'a retourné amplement et entièrement contre la population pour asseoir sa dictature pire que celle qui était dans les années 70. Bon, on va prendre cette série, on va prendre une autre, et puis je pense parce qu'après ça, les questions se recoupent. Hein. Ce sera la dernière question, après celle-là.
On peut prendre une série après, mais peut-être... bon, voilà. Donc les prérequis du combat, qui doivent effectivement préfigurer toute initiative combattante, de lutte. Mais évidemment, mais encore les prérequis, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver au supermarché. Ils émergent des conditions de lutte, ils émergent du débat, ils émergent des échanges, ils émergent des conditions sociales qui prévalent avant de lancer effectivement une lutte. On ne commence pas par lancer un objectif pour réfléchir ensuite aux moyens, aux risques, aux conditions qui doivent Parce qu'après, ça induit des malentendus, et les malentendus, en général, c'est toujours l'adversaire qui en profite en manipulant les situations. Est-ce qu'il y a des expériences de par le monde qui doivent inspirer la situation en Algérie? Oui, vous êtes dans un pays énorme, dont les ressources naturelles sont à peu près équivalentes à celles qui existent en Algérie, notamment en matière des hydrocarbures. Vous avez un pays où vous êtes plurilingue, c'est-à-dire une multiplicité de cultures. Il faut trouver des compromis, des modus vivendi où les différentes communautés puissent les unes et les autres s'accepter, pour ne pas dire se tolérer. Mais chaque expérience est une entité singulière. Les autres expériences peuvent être riches d'enseignements, mais on ne peut pas dupliquer l'expérience canadienne ou l'expérience espagnole. On peut voir comment est-ce que des pays qui ont des histoires plurielles, quelquefois complexes, à l'occasion conflictuelle, ont réussi à la déplacer en inventant des outils institutionnels qui permettent aux uns et aux autres d'exister, non pas contre, mais avec les autres communautés. Donc oui, les autres expériences, notamment l'expérience canadienne, méritent d'être entendues, étant entendu que la Kabylie n'a pas les capacités économiques, spatiales du Québec. Il y a plus de Kabyles qui vivent en dehors de la Kabylie que sur le territoire kabyle. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Le problème que nous devons discuter, et moi je l'ai mis en discussion dans une association Afoud que j'avais lancée il y a une dizaine d'années de cela, mais je voyais arriver le problème, c'est le problème du foncier en Kabylie. Si la démographie augmente et que l'immigration n'absorbe pas définitivement tous les gens qui vont arriver, qui vont naître, ça va être une conflictualité effroyable. Combien de fois on a eu des conflits pour des questions de terre? Il y a trop de monde pour une question de terre. Ce qui se passe, entre autres au Moyen-Orient, c'est aussi à cause de cela. Donc nous devons réfléchir à tout cela. Ensuite, moi, je suis pour toutes les idées. Pas parce qu'on a pas les invectives auxquelles on vient d'assister, mais toutes les idées dans l'absolu, toute idée mérite d'être entendue. La preuve, c'est que l'esprit l'a conçue. Si elle est sortie d'un crâne, c'est qu'elle mérite d'être entendue. Mais il faut absolument la soumettre au débat. Question du 22 février, l'insurrection citoyenne que moi je n'appelle pas Hirak. Pour la petite histoire, le mot Hirak, pour vous dire que les islamistes, eux, ils travaillent, ce sont des islamistes qui ont pris un terme qui a été calqué sur une révolte qui a eu lieu dans le Rif, Smanas Hirak, mais c'est des islamistes qui sont partis de Hollande et d'Allemagne, qui ont squatté cette insurrection du Rif, qui a avorté d'ailleurs, parce que et les islamistes ont importé ce terme pour calquer sur ce que moi j'appelle une insurrection citoyenne. Bon, vous avez entièrement raison, je ne me rappelle pas, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas j'adhère totalement à votre interrogation, à votre surprise, parce que le peuple était dans la rue. Quand vous avez 22 millions un vendredi dans la rue, et c'est des satellites américains qui ont fait l'estimation, on ne peut pas demander plus grande mobilisation. Carrément. Un Algérien sur deux était dans la rue. Donc voilà.
c'est les élites qui ont failli. Nous avons été un certain nombre d'anciens d'Afrique à travers avoir lancé une plateforme que vous pouvez avoir d'ailleurs, qu'on appelait l'ALD, Algérie libre et démocratique, pour dire comment il fallait effectivement canaliser ce mouvement, pas au sens de contrôler, c'est-à-dire qu'il ne parte pas dans tous les sens, lui éviter l'infiltration des islamistes, qui a été une des causes, c'est pas la seule, qui a été une des causes de son essoufflement. Moi j'étais là-bas au début. Au début, il y avait presque autant de femmes que d'hommes. Je n'ai pas entendu une insulte, je n'ai pas entendu une bousculade d'un homme sur une femme. Et puis lorsque les islamistes ont commencé à envoyer leur foule dans la masse, dans les manifestations, on a vu que les femmes ont disparu. Ça, c'était le début de la fin. Ensuite, on a vu les classes moyennes, etc., avec des posters des islamistes. Bon, petit à petit, ça a commencé à s'essouffler. Mais ce qui a provoqué réellement l'extinction du mouvement, c'est l'absence de perspective. Moi, mon intime conviction, c'est que si on avait été en mesure, si les élites algériennes avaient été à la hauteur de l'ampleur de la revendication, c'est que le pouvoir aurait cédé. Quand j'ai dit on fait une grève générale, on paralyse le pays pour obliger le pouvoir à rentrer en négociation, c'était des élites qui me sont tombées dessus. Dont d'ailleurs le responsable du parti que j'ai créé. Pour vous dire, on n'est jamais à l'abri de surprise. La grève générale, c'est l'aventure, qu'est-ce que c'est que ça, etc. En fait, les élites n'ont pas voulu assumer la demande de rupture qui était dans la rue. Et ça doit nous faire réfléchir à l'avenir. Les élites algériennes ont failli, en tout cas, et c'est là qu'on voit, moi c'est pas pour vous culpabiliser, hein, c'est un peu normal, parce que beaucoup d'élites sont partis, ne sont plus en Algérie. Ceux qui partent encore une fois, ce sont les plus qualifiés. Et donc ça fragilise le corps social. Et c'est pour ça que la diaspora doit absolument relancer le débat. Moi, je n'ai pas de solution miracle à proposer, mais je sais, pour l'avoir constaté dans l'histoire, qu'à chaque fois que l'Algérie était dans une situation historiquement précaire, c'est la diaspora qui a réallumé, qui a réamorcé la pompe de l'espérance, encore une fois. C'est vrai, en 1926, c'est la Fédération de France du FLN qui a pris le relais lorsque les maquis étaient exsangues. Quand on était en prison après l'indépendance, ce sont nos amis de la diaspora qui ont mené campagne pour populariser, pour médiatiser notre combat et nous défendre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il faut absolument que la diaspora joue à nouveau son rôle historique, mais je suis entièrement d'accord. Si les élites algériennes s'étaient rassemblées en 2019-2020 pour faire ce que nous, on appelait une convention, pour dire voilà ce qu'est une rupture, voilà ce qu'est la refondation nationale, voilà ce sur quoi doit être reconstruite la société algérienne, eh bien je vous garantis que le pouvoir aurait cédé. Ça ne s'est pas fait, c'est pas le désespoir, on peut tous être désespérés. Alors quelqu'un me disait 54, pourquoi vous nous parlez de 54 ? Je parle de 54 parce que c'est utile. Après mai 1945, après la répression de mai 1945, tous les Algériens étaient désespérés. Personne ne croyait à la possibilité d'un sursaut de la communauté algérienne pour affronter l'ordre colonial. Eh bien, 9 ans plus tard, le 1er novembre 1954 a éclaté. 2 ans plus tard, le congrès de la Soumam est arrivé et les Algériens se sont donné les objectifs et les instruments qui ont condamné à leur libération. Alors moi j'entends bien, il y a de quoi être un peu chagrin, on est inquiet, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas la colère et l'insulte, et encore moins les provocations, comme celle auxquelles on vient d'assister, qui vont faire avancer le débat. C'est le moment où il faut être absolument froid, lucide, serein, disponible. Voilà. On prend deux autres questions. Une dernière série de questions. Donc je viens de finir, mais je viens juste de poser des questions. Ce sont mes questions qui ont créé ce que Dr Sadi qualifie de toxique.
Je n'ai qu'à me désoler. Donc j'ai posé 4 questions, structurées, bien écrites, elles sont là. Donc si Dr Sadi n'aime pas ma voix, je peux lui passer les questions. Sinon, si Dr Sadi pense qu'un débat contradictoire est un débat qui prend la toxicité, moi j'appelle ça un débat sectaire. Donc Dr Sadi, j'ai 4 questions. Je vous ai posé 4 questions, vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Vous avez soulevé la colère dans la salle, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai été poli, je vous ai posé des questions, je me suis assis. Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Alors, si vous permettez, monsieur, je vais vous mettre mes questions et je souhaite que Dr Sadi réponde. Vous pouvez les répéter. Faut les répéter dans ce cas-là. C'est quand même effroyable. C'est des injonctions. Je suis en train de vous dire que cette manière de procéder ne fait pas partie de ma culture politique. Souffrez que je puisse avoir une autre manière d'appréhender des trucs. Vous commencez par dire c'est du mépris. Je n'ai pas envie de polémiquer avec vous. Voilà. Ça, c'est un débat. Voilà. Merci. On va passer aux questions suivantes, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Thanmerth Radio Azul International. Thanmerth, docteur. Moi, j'appelle le Qbaïl, soyons intelligents. Je me rappelle, j'étais militant de Mzaya Ksidaïch. C'est le RCD qui a donné un micro pour le MAC pour s'exprimer. Donc, vous pouvez vous exprimer, mais la violence verbale, l'agression verbale. La Kabylie a été toujours une matrice, c'est vrai, un combat. Mais ma question, elle est brève. Est-ce que nous allons le combat? Et c'est quoi le destin pour notre combat? Thanmerth. Azul, docteur. Azul. J'ai bien vu le titre, la Kabylie, une matrice, un combat, un destin. Est-ce que quelque part, cette matrice-là a été mal fécondée pour donner un mauvais combat pour qu'on en arrive au destin là où nous nous ramassons actuellement? C'est la question que je me pose, Nikini. Et donc nous sommes responsables, Nikini d'abord, Nikini, parce que j'étais à l'intérieur de votre parti que vous avez dirigé, l'RC 89 à 1099. Donc c'est un questionnement. Et puis à partir de là, qui me taraude l'esprit. J'ai tout le temps entendu Cardium Bawel. Et Card Filinkini, il est Izwar Miorih Richera. Et Card Fiou Nijman, il est Izwar Yana Harsh. Il a ouadrin Card Izwar Yana Harsh Yana War. Sur هذا كيف غادا غدي نظن وإذا غير قنسوي كذا كينيو ما باش ثمور تقبالي ثاكيو هتساوي un destin autre que celui qu'il a actuellement. ثنميرثيك وبغي ضعنا ذاك السلا في يوم باول كان في محفسنا سيرتو غيرش الأربعة ثيرثن qui sont en train de subir أين فرويران de la part ou ذافوياكي. ثنميرث. Alors moi, s'il fallait partager le dépit, le découragement, j'aurais bien voulu que ça aille très vite. Mais la vie politique ne dépend pas simplement de ses souhaits. Il faut avoir une conviction et puis il faut avoir aussi les moyens de sa politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec le bilan que vous faites. Vous voyez. Bon. On a le droit de faire des bilans différents de notre combat. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Tout dépend de l'objectif que l'on assigne à un combat. Et tout dépend de l'analyse de départ que l'on fait de la situation. Si on avait voulu prendre le pouvoir, l'objectif de prise de pouvoir, ou de partager le pouvoir, on est seul. Il y a manière de faire. Les gens font des putschs, les gens font des assassinats, les gens des chefs d'État, et puis ils saisissent du pouvoir. Il se trouve que pourtant je pensais que dans le RCD, cette donnée avait été suffisamment enseignée, puisqu'il y a même eu une école du parti. On n'est pas parti pour conquérir le pouvoir. On est parti pour dire
il faut élever la conscience des citoyens de telle sorte à ce qu'à un moment donné, l'autorité soit non pas un instrument de contrôle, mais un outil de développement de la société. Ça prend beaucoup plus de temps qu'un coup d'État. Je vais vous rudoyer un peu. Essayez de regarder un peu au-delà de votre vie et de la mienne. Mener un combat, ça peut vouloir dire qu'il aboutira pour vos enfants. Ça peut vouloir dire que nous, on n'assistera pas à l'avènement de ce pourquoi nous nous battons. Et il faut l'accepter. Une société démocratique, dans un pays en plus où sévit l'arabo-islamisme, ça ne construit pas en quelques années. Ça peut prendre plusieurs générations. Il faut accepter de mener ce combat-là. Mais parce que ce n'est pas vrai. Je viens de vous dire à 3 reprises. Mais ce qui m'inquiète dans ce genre d'intervention un peu rigide, c'est que le bonhomme ne vient pas pour échanger. Le bonhomme vient pour asséner quelque chose et puis il s'en fout de ce qu'on peut dire. Je viens de vous dire à 3 reprises, qu'on a reçu des jeunes torturés parce qu'ils avaient un alphabet تفيناغ dans la poche. أي دينا دون سون فوا ساقيت مثل تفيناغ ثاغيوان فرحونا نص تفيناغ. كتينا دينا je m'en fous. Moi je considère que c'est un acquis extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur le même rythme politique. كتينا تقارضي لا قد في الحكومة كيقارغي لا قد نسالي. إمذانا إوا سيادة زكاينا عدان فلاغ ودير لي راه في ثرواننا. Donc on n'est pas dans la même démarche. Et ça, par exemple, je vais vous dire, les islamistes, ils fnarent. Alors, voilà encore, je sais tout de suite, ça me dit, sur la toile. Les islamistes, ils fnarent. Vous êtes des animaux. Je vous garantis que c'est là-dessus que ça va se passer. On va aller débattre. Bon. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire que ce que nous voulons va arriver au moment où nous le souhaitons. Ce que nous pouvons faire, c'est faire ce que nous pouvons faire avec le maximum d'intelligence, avec le maximum de détermination pour faire avancer notre cause. Non, là, il faut qu'on apprenne à se regarder de l'intérieur. Moi, j'ai écrit mes mémoires. Pourquoi? C'est pas pour faire parler de moi. C'est pour qu'on apprenne à se regarder de l'intérieur aussi. Il faut qu'on apprenne à se regarder de l'intérieur aussi. Les classes, صغار تمازيغ ثورة مير نتاعها إلا كان أنزمي من ثلاثة كلهم. C'est parce que les élites, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment débattu, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment échangé, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment motivé nos concitoyens pour qu'ils apprennent leur langue là où il est possible de l'apprendre. Donc il faut qu'on se pose des questions, il faut réanimer le débat. Il faut absolument أديوغال ووال أورزين يا الوديف كالرئيس ماذا قلنا ونمسفهم أنا غادا نهضر أنا غادا نسقر الشوالني هاد نغال ذا نروي النار حاشا ميونا ذي قنا وايض ماذا قلنا غادي غا حقنك ما يلو ثرك عذار الزاتي هكا ذا خبيث عاون قالك نشطحي طبون يا با بزوا ديري ماني سيغارانا. Donc ce n'est pas vrai de dire que le combat lancé par la génération d'avril 80 n'a rien apporté. وقالك شي طوح ديال الأعمار الوقت النية أديني le multipartisme بشفرنا قادرين سنة ثلاثة المجاهد أكيني tu es un impérialo-sioniste. Dans la charte de 1976, la charte c'est le document d'orientation générale d'un pays. Dans la charte de 1976, il est écrit que le parti unique est une option irréversible. C'est-à-dire, ولاش الهضور فلاس الساقي لو فعلا كيقرا البلوراليزم انا ويربح هنا ناخذ نكون
Vous verrez vous verrez, vous pouvez ne pas le lire, Yanni, mais enfin, dans la page 4 de la 4e couverture du tome Kataguin, l'éditeur a trouvé une phrase qui résume bien la situation générale. En fait, on a gagné le combat d'idées. Il reste maintenant à se poser la question, pourquoi est-ce que le combat d'idées n'a pas été traduit dans le dispositif institutionnel? C'est une nouvelle étape. Il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Là où on est suffisant, là où on a failli, il faut le signaler. Là où il y a une faiblesse, il faut avoir le courage de le dire. Là où il y a des avancées, il faut aussi les repérer, les identifier pour les faire fructifier. Mais on n'a rien à apporter, ce n'est pas vrai. Le pluralisme linguistique, c'était un délit politique. C'est même le FLN qui parle pour le pluralisme. Je ne dis pas qu'ils sont acquis à la culture du pluralisme, je ne suis pas dupe. Mais ils ont été obligés d'admettre ce qu'ils ont combattu et réprimé hier. Donc, il a كنحسوس باللي امنوا غادي ايدي لاني كرانا ماشي وسيت بزكتي طيس. C'est un combat qui renvoie à l'histoire. Et remonter 3000 ans d'histoire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sagesse, beaucoup de détermination, beaucoup de résolution, beaucoup de calme. Beaucoup de calme. La haine, elle obscurcit le jugement politique. En politique, on peut avoir tous les défauts. Mais un politique haineux est un politique qui va dans le mur. La haine, ça aveugle le jugement, ça t'empêche de réfléchir sérieusement et ça amène à des décisions absolument catastrophiques. Ne tombons pas dans la provocation du pouvoir qui nous pousse à la radicalité. Réagissons comme on a réagi de tout temps, avec méthode. C'est nous qui choisissons notre stratégie. أنا نسقر الشوال أني إذا غانا نفلو أني إذا غانا نلحو كرا نلحو. Ne tombons pas dans ce piège-là, dans le piège qui nous est tendu. Il y a des acquis, mais pour les percevoir, pour bien les enregistrer, il faut qu'on sache comment était l'Algérie avant octobre 88. C'était un parti unique. Aujourd'hui, il y a quand même un pluralisme formé, mais il y a un pluralisme. On ne peut pas dire rien. Rien, ça veut dire il pousse à la démission, il pousse au découragement, il pousse au désespoir. Voilà. Alors, les prisonniers, pardon. Il n'y en a jamais eu autant que depuis 2020. J'avais écrit, j'avais fait une contribution, va-t-on regretter Bouteflika? Il est ce qu'il est, Bouteflika. Mais il n'a pas mis autant de gens en prison. Il y avait une presse, pluriel, correct. Al-Watan, c'était un journal qui tenait la route. Il y avait Liberté qui a disparu, entre parenthèses, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les journaux qui survivent, c'est devenu presque des copies de Moudjahed. Donc c'est une période, en termes de répression, particulièrement difficile actuellement. Et les prisonniers, moi j'arrête pas une occasion pour signaler leur situation. Encore une fois, ce n'est pas pour défendre ce qui s'est passé à l'Arbatiyat. Et ça s'est passé chez nous. Manipulé n'a pas manipulé, mais ça s'est passé chez nous. Mais il y a eu, je crois, 48 condamnations à mort, non, 45. Mais 49, c'est ça, 48, 49. Nuremberg. Les nazis, il y a eu 12 condamnés à mort. Hitler, Oma Adrak. Qu'est-ce que c'est que ces exagérations? Qu'est-ce que c'est que ces abus d'autorité? Qu'est-ce que c'est que cette instrumentalisation de la justice? Et on établit
que des gens qui ont été condamnés à mort dans l'affaire Larvati Rethen n'étaient même pas présents dans la ville le jour où a été commis l'assassinat. C'est attesté. Il y a plus grave dans cette histoire. Encore une fois, je suis le premier meurtrier qu'on ait commis un acte pareil en Kabylie. Mais il est établi, ça, vous avez vu les images, en tout cas moi je les ai vues, le jeune qui a été assassiné, il s'est trouvé vivant, blessé mais vivant, dans un fourgon de police. Les images existent. Qu'est-ce qui a fait que, détenus par la police, on les jetait dans une foule en furie? C'est la seule question à laquelle il faut répondre, et c'est une question à laquelle on n'a jamais répondu. À ce jour, il est dans le fourgon de police, on l'emmène au commissariat, on l'emmène au tribunal, et on ne le livre pas à des gens qu'on a excités, qu'on a chauffés à blanc. Donc, dans cette histoire-là, il y a à boire et à manger. Quant aux prisonniers politiques, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Il ne faut pas louper une occasion de rappeler. Mais plus sérieusement là-dessus, c'est que ces prisonniers ont des familles. Nous n'avons pas le droit de laisser leur famille dans la détresse. J'ai été prisonnier, je sais comment on travaille le moral d'un prisonnier. Lorsqu'il apprend que ses enfants ont faim, lorsqu'il apprend que etc., ça travaille le moral de la personne. Et puis au-delà de la nécessité de ne pas laisser le moral de ces prisonniers atteint, ces gens-là n'ont pas été en prison parce qu'ils ont volé quelque chose, ce n'est pas pour un problème personnel, ils ont été parce qu'ils ont pris des risques pour nous tous. Donc notre engagement est aussi une dette envers eux. Et même si le pouvoir ne répond pas, il faut absolument que la solidarité s'engage. Je vais vous dire, j'ai rencontré Saïd Salhi, qui était de la Ligue des droits de l'homme, qui a dû quitter l'Algérie parce qu'il était menacé. Hein. Il était absolument effondré. Des sommes ridicules, 200, 300, 400 dinars, et bien les gens, une partie de la population commençait à manifester une forme de désintérêt. Ça, c'est nous. Nous connaissons. Il a voilà. Je crois qu'on va s'en tenir à ça, c'est bon. Est-ce qu'on en a terminé? Oui, parce que les questions... Merci d'avoir tous participé au Café littéraire numéro 2 de Radio Azul International. Une séance de dédicace va avoir lieu avec le docteur Saïd Sadi encore. On espère que vous prioriserez les personnes qui ont de la route à faire, ceux qui viennent d'Ottawa, Québec, etc. Oui. Vous laissez les gens qui sont loin. Moi, je ne bougerai pas avant d'avoir fini les signatures. Il y a des gens qui sont venus très loin. S'il vous plaît, laissez-les passer. Okay. Tous ceux qui n'habitent pas à Montréal passent en premier. Voilà. Et puis, vous avez du café gratuit.